علی یہ بتاؤ کہ ادا پڑھنا چاہتے ہو یا قضا پڑھنا چاہتے ہو؟ مصطفیٰ کا اختیار دے کے ایمان تازہ ہو جائے گا۔ میرے آقا نے فرمایا علی ادا پڑھنا چاہتے ہو یا قضا پڑھنا چاہتے ہو؟ حضرت علی سرکار کی بارگاہ میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں ادا پڑھنا چاہتا ہوں۔ اب میرے آقا نے اپنی انگشت مبارکہ سے ڈوبے ہوئے سورج کی طرف اشارہ فرمایا، ڈوبا ہوا سورج پلٹ آیا، سبحان اللہ۔ اس لیے کہ سورج جانتا تھا حکم کسی اور کا نہیں ہے، مصطفیٰ کا ہے۔ حکم جو ہے کسی اور کا نہیں، کائنات کے رسول کا ہے۔ حکم کسی اور کا نہیں، کائنات کے پیغمبر کا ہے۔ حکم کسی اور کا نہیں، انیس الغریبین کا ہے، رحمت للعالمین کا ہے، مراد المشتاقین کا ہے، شمس العارفین کا ہے، سراج السالکین کا ہے۔ سورج نے مصطفیٰ کی شان کو پہچانا، سورج نے مصطفیٰ کے مقام کو پہچانا، سورج نے مصطفیٰ کی نعمت کو پہچانا، تبھی تو ڈوبا ہوا سورج پلٹ آیا، سبحان اللہ۔ اسی طریقے سے اور آگے بڑھتے ہیں، ایک جانور مرخنا ہو گیا۔ جانور کا یہ عالم تھا، جو بھی اس کے پاس آتا اس کو کاٹتا تھا۔ لوگ پریشان ہیں، جانور کاٹ رہا ہے، بچہ جا رہا ہے اس کو بھی کاٹ رہا ہے، جوان جا رہا ہے اس کو بھی کاٹ رہا ہے، بوڑھا جا رہا ہے اس کو بھی کاٹ رہا ہے۔ صحابہ کرام کے چھوڑمٹ میں، صحابہ کی انجمن میں میرے آقا تشریف فرما ہے۔ ایک شخص آیا، آنے کے بعد کہا یا رسول اللہ فلاں کا جانور جو ہے مرخنا ہو گیا ہے، جو بھی اس کو ہاتھ لگاتا ہے اس کو کاٹ دیتا ہے۔ میرے آقا اٹھے، اٹھنے کے بعد ارشاد فرمایا چلو مجھے اس کے پاس لے کر کے چلو۔ صحابہ کرام آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وہ سب کو کاٹتا ہے، آپ کو بھی کاٹے گا۔ نبی ارشاد فرماتے ہیں وہ سب کو کاٹتا ہوگا مگر مجھے نہیں کاٹے گا، سبحان اللہ۔ پیار سے بولو دیوانو سبحان اللہ، اور طرف کے بولو یا رسول اللہ، بولو سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد۔ میرے آقا تشریف لے گئے۔ اب جانور نے بھی پہچان لیا مجھے دنیا میں بھیجا گیا ہے مصطفیٰ کی تعظیم کرنے کے لیے۔ ادھر میرے آقا تشریف لے جا رہے ہیں، جو میرے آقا جانور کے قریب پہنچتے ہیں، اور جب جانور کے بالکل متصل ہو جاتے ہیں، ساری کائنات کے مالک و مختار مصطفیٰ قریب پہنچتے ہیں، جانور نے اپنا سر جھکا دیا، سبحان اللہ۔ جانور نے اپنا سر جھکا دیا۔ اب میرے آقا نے اپنا ہاتھ اس جانور کی پیٹھ پر رکھا، جانور خاموشی کے ساتھ کھڑا ہو گیا، اب کسی کو نہیں کاٹ رہا ہے۔ جانور کو پیدا کیا گیا مصطفیٰ کی تعظیم کے لیے۔ اور تھوڑے آگے بڑھتے ہیں، میرے آقا مکے کی سرزمین پر کھڑے ہوئے ہیں، زمین مکے کی ہے، سبحان اللہ۔ اور کھڑا کون ہے؟ کائنات کے اندر سب سے عظیم ہستی ہے، کائنات کے اندر جو سب سے حسین ہے، کائنات کے اندر جو سب سے زیادہ خوبصورت ہے۔ آقا مکے کی زمین پر تشریف فرما ہے۔ میرے آقا نے اپنی انگشت مبارکہ سے چاند کی طرف اشارہ کیا، اسی انگلی سے اشارہ کیا جن انگلیوں کے بارے میں بریلی کا امام فرماتا ہے، انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوٹ کر، انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوٹ کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری باہبا۔ میرے آقا نے اپنی انگشت مبارکہ سے چاند کی طرف اشارہ کیا، چاند دو حصوں میں بٹ گیا۔ چاند نے اپنا سینہ چاک کر دیا، اس لیے کہ چاند جانتا تھا اگر میں دنیا میں بھیجا گیا ہوں، رب نے مجھے بنایا ہے اپنے حبیب کی تعظیم کے لیے۔ چاند جانتا تھا حکم کسی اور کا نہیں، مصطفیٰ کا ہے۔ چاند جانتا تھا حکم کسی اور کا نہیں، کائنات کے رسول معظم کا ہے۔ چاند نے اپنا سینہ چاک کر دیا۔ اسی طریقے سے یہودی نے ایک ہرنی کو اپنے جال میں بند کر دیا تھا۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا، ارشاد فرمایا اس ہرنی کو تو چھوڑ دے، یہ اپنے بچوں کو دودھ پلا کر کے ضرور واپس آئے گی۔ حضرات ہرنی کو چھوڑ دیا گیا، تھوڑی دیر کے بعد وہ اپنے بچوں کو دودھ پلا کر کے واپس آ رہی ہے۔ ذرا مجھے بتاؤ کمان سے نکلا ہوا تیر کبھی واپس آتا ہے؟ نہیں واپس آتا ہے، مگر یہ حکم مصطفیٰ کا تھا، جانور بھی جانتے ہیں، جانور بھی مصطفیٰ کی تعظیم کرتے ہیں۔ مگر آج اس دھرتی پر رہنے والے کچھ دو ٹانگ کے جانور ایسے ہیں جو مصطفیٰ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، مصطفیٰ کو اپنی طرح بھائی کہتے ہیں، مصطفیٰ کو اپنی طرح بشر کہتے ہیں۔ مگر ہمارا وہی عقیدہ ہونا چاہیے جو ساری کائنات کے، جو ہمارا وہی عقیدہ ہونا چاہیے جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد اللہ خان فاضل بریلوی کا ہے۔ بریلوی کا امام کتنے اچھے انداز میں ارشاد فرماتا ہے، زمین و زمان تمہارے لیے پیار سے، زمین و زمان تمہارے لیے
तमहीद चल रही है। आला हजरत फरमाते हैं ज़मीन व ज़मान तुम्हारे लिए, मकीन व मक्का तुम्हारे लिए, जुनीन व जुना तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए, दहर में ज़बान तुम्हारे लिए, पकड़ते हैं क्या तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, उठेगी वहाँ तुम्हारे लिए। नारे नबी, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फसल के आया गदर, सरकार की आमद, बंदी की आमद, जश्न मिलादुन नबी, नारे नबी, सुभान अल्लाह। अब जो मैंने मिसाल पेश की चांद और सूरज की, उसी को आला हज़रत अपने शेर में बयान फरमाते हैं, इशारे से चांद को चीर दिया, छुपे हुए खुद को फेर लिया, गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तबा, बोलिए ये ताबो तबा तुम्हारे लिए। हम मुस्तफा का जिक्र कर रहे हैं, मुस्तफा का मिलाद मना रहे हैं। हमारे आका गुंबद खजरा में मुस्कुराते होंगे, सुभान अल्लाह, आका मुस्कुराते होंगे और सोचते होंगे मुंडिया जागीर की सरजमीन पर मेरे दीवाने मेरा मिलाद मना रहे हैं। अगर आका ने गुंबद खजरा के मकी ने इशारा फरमा दिया, इंशाअल्लाह हम यहाँ भी कामयाब होंगे, आखिरत में भी कामयाब होंगे, कब्र में भी कामयाब होंगे, हश्र में भी कामयाब होंगे। कब्र में जरूरत पड़ेगी मुस्तफा काम आएंगे, मिज़ाने अमल पर जरूरत पड़ेगी मुस्तफा काम आएंगे, पुलसिरात पर जरूरत पड़ेगी मुस्तफा काम आएंगे। मैं बहुत संजीदगी के साथ आज आपको समझाना चाहता हूँ, मेरे आका का मकाम देखिए, आका की शान को मुलाहजा फरमाए। बहुत सारे जो मैंने तकरीर की मुस्तफा के नूर पाक के ताल्लुक से जो बयान रह गया है मैं उसको पूरा करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे आका हजरत हलीमा सादिया के टूटे फूटे मकान में अपनी परवरिश पा रहे हैं। हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हा की झोपड़ी में मेरे आका की परवरिश हो रही है। जब शूर की मंजिल पर आका करीम ने अपना कदम रखा, कदम रखने के बाद मेरे आका हजरत हलीमा की बकरियां चराने के लिए जाया करते थे। हजरत हलीमा की एक बेटे थे जिनका नाम हजरत अब्दुल्लाह था, एक बेटी थी जिनका नाम हजरत शीमा था, यानी कि सरकार के दूध शरीक भाई बहन थे। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन तशरीफ फरमा है, हजरत हलीमा सादिया ने अपने लाल मोहम्मद की कलाई को पकड़ा, पकड़ने के बाद कहा ऐ बेटा मोहम्मद आज तुम्हें बुखार बहुत तेज है, ऐ बेटा आज तुम्हें बुखार है, लिहाजा आज तुम बकरी चराने के लिए मत जाओ। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ठीक है ऐ माँ, मैं बकरियां चराने के लिए नहीं जाऊंगा तो कौन जाएगा। हजरत हलीमा सादिया कहती है आज बकरी चराने के लिए अब्दुल्ला जाएगा। हजरत अब्दुल्ला ने बकरियों को लिया, लेने के बाद जंगलात में पहुंच गए। एक दिन हो गया, चरा करके वापस आ गए। दूसरा दिन हुआ, हजरत हलीमा सादिया ने फिर फरमाया ऐ मेरे बेटे मोहम्मद आज भी मत जाओ, आज भी तुम बकरियां चराने के लिए मत जाओ, आज भी अब्दुल्ला जाएंगे। हजरत अब्दुल्ला दूसरे दिन भी बकरियां चराने के लिए चले गए, वापस आ गए बकरियां चरा करके। तीसरा दिन हुआ, बकरियां लेकर के जंगल की जानिब निकल पड़े, चरा करके बकरियां वापस आए। आने के बाद घर में आकर के रोना शुरू कर देते हैं और एक आवाज लगाते अम्मी अम्मी अम्मी। हजरत मोहतरम हजरत हलीमा सादिया फरमाती है मेरे लाल क्या हुआ, आज तू परेशानी के आलम में नजर क्यों आ रहा है, आखिर आज तू फिक्रमंद क्यों है। तो हजरत अब्दुल्ला ने कहा था ऐ मेरी वालिदा मोहतरमा, ऐ मेरी प्यारी अम्मी जान, बात ये है मैं बकरियां चरा रहा था जंगल के अंदर, सन्नाटा था, सुनसान जगह थी। एक शेर आया, आने के बाद एक बकरी को लेकर के चला गया। दीवानों दिल थाम करके मुस्तफा की प्यारी बातें सुनना, ईमान ताज़ा हो जाएगा, जाने की कोशिश मत करना वरना बात जहन से निकल जाएगी। हजरत हलीमा सादिया की बारगाह में हजरत अब्दुल्ला अर्ज करते हैं मेरी प्यारी अम्मी जान, शेर आया जंगल का, एक बकरी को लेकर के चला गया। अल्लाहु अकबर। हजरत हलीमा सादिया की आंखों से आंसू निकल जाते हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन उठ करके खड़े हो जाते हैं और अपनी मुज़म्मिल वाली चादर से अपनी माँ की आंखों से निकले हुए आंसुओं को साफ किया। आज कौन सा ऐसा नौजवान है जो अपने माँ के आंखों से निकले हुए आंसुओं को साफ किया करता है। अगर माँ रो रही है औलाद को कोई फिक्र नहीं होती है, बाप तड़प रहा है औलाद को कोई फिक्र नहीं होती है। अरे मुस्तफा की जिंदगी को फॉलो करना सीखो, शरीयत मुस्तफा को अपनाना शुरू कर दो। जरा बद्र के मैदान को याद करो, 313 कामयाबी उन्हीं को मिली थी, इसलिए कि वो मुस्तफा की शरीयत को फॉलो करने वाले थे। जंग बदर में कामयाबी किसे मिली थी, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिकों को मिली थी, इसलिए कि वो मुस्तफा की जिंदगी को फॉलो करने वाले थे। फतेह मक्का के दिन कामयाबी किसे मिली थी, उन्हीं मुसलमानों को मिली थी जिनके दिल में जज्बे ईमान था, सुभान अल्लाह, जिनके दिल में इश्क़ रसूल था। हम तो जरूर थे मगर कामयाबी का झंडा उन्हीं ने लहराया था। आज हम लाखों